Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am ki classes. Today I am going to solve the sample paper uploaded by PSCB on PSCB Educare app of class 8 Social Science Term 1. पहले मैं इंग्लिश मीडियम से सॉल्व करांगी, पंजाबी मीडियम वाले अगे स्क्रॉल कर लेन बिकॉज बाद चो पंजाबी मीडियम दा थानू मिल जाएगा. So let's start. Which resource should be fully developed for the development of other resources? Now they are asking कि ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਰਹਿਣ. ਆਪਸ਼ਨ 4 ਇਜ਼ योर ਆਨਸਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ. The resources which are available but not being used are called. ਹੁਣ ਉਹ resources ਜੋ available ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? Option second potential resources. What percentage of the total land creatures originate from the water bodies? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ land ਦੇ creatures ਨੇ ਉਹ water bodies ਤੋਂ originate ਹੋਏ ਨੇ? Option A 175%. What type of minerals are iron, copper, silver and gold? ਹੁਣ iron, copper, silver ਤੇ gold ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ minerals ਨੇ? It's option 1 metallic minerals. A human being needs a power in various states like fire for cooking, electricity for running fan, etc. What are these resources called? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਜੋ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਸਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ excavated the land and found iron ore and copper. What are these substances called? ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਇਰਨ ਓਰ ਤੇ ਕਾਪਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 1 minerals. Some resources like petroleum are depleting after used once but some resources do not get depleted. What are these renewable resources called? ਹੁਣ ਕੁਝ resources ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ for example petroleum ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕਈ ਇੰਜ ਨੇ ਜੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ inexhaustible resources. What is the soil deposited by rivers and streams called? ਹੁਣ ਰਿਵਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that's option 1 alluvial soil. ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੈਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸੋਇਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A alluvial. What could be the cause of landslides? Landslides ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ डिफॉरेस्टेशन पेड़ काट देना कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेस ऑन स्लोप्स के ऊपर हाउसेस बनाना नो ड्रेनेज ऑफ वाटर पानी की निकासी का कोई जरिया नहीं ऑल ऑफ द अबव option 4. Which mineral is used to make steel from iron? ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੈ which is the largest coal producing country in the world? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ USA. Now comes history. When did the modern era begin in India? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ 18th century 'ਚ. Next is European powers such as Portuguese, Dutch, French and British tried to establish their own empire in India. Can you tell which of these European powers finally established their power over India? ਹੁਣ European powers ਜਿਵੇਂ ਕਿ Portuguese ਹੋ ਗਏ, Dutch ਹੋ ਗਏ, French ਹੋ ਗਏ, British ਹੋ ਗਏ ਇਨ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ empire ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ empire establish ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 4 British. When was the first battle of Karnataka fought? पहली battle of Karnataka कदों लड़ी गई सी option है ਤੁਹਾਡਾ 1 1746 to 48 AD. According to this act a governor general and a council of 4 members was established in Delhi. ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕੌਂਸਲ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ establish ਹੋਈ ਸੀ. This act was passed to investigate the activities of the East India Company. Can you name this act? ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ. What were the main areas of Indigo revolt? ਹੁਣ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਟਸ ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਬਿਹਾਰ ਆਪਸ਼ਨ 3. The Rayatwari system was introduced by the British at the place shown on the map. Identify it.
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ 3 ਮੁੰਬਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਆਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। Who was the founder of Khasi tribe? ਹੁਣ ਖਾਸੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਤਿਰੁਤ ਸਿੰਘ। Which of the following statement is true? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ true ਹੈ? Tribal people lived in 1 or 2 rooms hut, ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕੀ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੂਮਸ ਦੇ ਹੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। B, tribal people depend on local natural and physical means, ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ means ਸੀਗੇ, resources ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। Both are right, so option 1 A and B are correct. The first tea garden was developed here by the Britishers as at the plain shown on the map. Identify it. ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਂਸਰ। What is the name of revolt of 1857? 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 3 both A and B, ਮਤਲਬ ਕਿ First War of Independence and Soldiers Revolt. Which of the following statement is true? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ statement true ਹੈ? First says कि after the revolt of 1857, the rule of British East India Company in India came to an end, and the government of England came under direct rule. कि revolt of 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੌਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। The Governor General was given the title of Viceroy. ਇਹ ਵੀ right ਹੈ, so option 1 A and B are correct. Who was the founder of the Kingdom of Mysore? ਹੁਣ kingdom ਜੋ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ founder ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। Let's see ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। Next is, when did the East India Company acquire the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa? ਹੁਣ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਦੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ 2 1765। Where did indigo cultivation begin in 19th century? ਹੁਣ ਇੰਡੀਗੋ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 19th century ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜਾ obvious ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਵੋਲਟ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। What title was given to the Governor General of India after the revolt of 1857? 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ 3 Viceroy. Which place is Rani Lakshmi Bai associated with? Rani Lakshmi Bai ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ? Rani of Jhansi ਨਾ? Option 3. Next comes civics. How long did it take to draft the Constitution of India? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? Option 3 2 years 11 months and 18 days. Where did Mahatma Gandhi break the salt law? Salt law ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ break ਕੀਤਾ ਸੀ? Option 3 ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। Who was the chairman of the drafting committee of the Constitution? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। One day, Virendra asked his grandfather when he was born. ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਰੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ? His grandfather replied that he was born in the year when the partition of India take place. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। Can you tell when was India partitioned? ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? Option 2 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। The freedom to move around, to express one's thought, to start any business has been given to a human being through a book in written form. What is the name of this book? ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 3 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ। Under which article the right of equality is included? Right to equality ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 3 14 to 18. Which of the following freedom is granted as per Article 19? Article 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ freedom ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? Option 4 all of the above. To express ideas, to travel in India, to follow our faith. Next, Ganesh is 18 years old. Because of this, he has got a new right. What right has he got? Ganesh 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Option 1 right to vote, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। In which part of the Indian Constitution are fundamental rights given? ਹੁਣ fundamental rights ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ Constitution ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? Option 3 part 3
which is that justice that entitle a person to earn a living and receive equal pay। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ। Next, which word was included in the preamble after the 22nd amendment? 42nd amendment। ਹੁਣ 42nd amendment ਤੋਂ ਬਾਅਦ preamble ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ word include ਕੀਤਾ ਗਿਆ? It's option third, unity and integrity। And last is prohibition of trade of human beings is registered under dash। ਹੁਣ human trade ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ humans ਮਤਲਬ ਕਿ girls ਜਾਂ boys ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, for bad reasons, ਉਹਨੂੰ prohibit ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ? ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਐਸਐਸਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰ ਜਾ। ਸੌਰੀ ਫॉर दैट ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ it's my duty कि मैं अपने पंजाबी मीडियम वाले बच्चों की भी हेल्प करा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज बाकी साधना दे विकास ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? That's option D, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਉਂਦੇ ਹਨ? Option B, ਸੰਭਾਵਤ ਸਾਧਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ? Option A, 75%। ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਆਦि ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹਨ? Option A, ਧਾਤੂ ਪਦਾਰਥ ਖਣਿਜ ਸੌਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ, ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਆਦि। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? Option B, ਊਰਜਾ ਸਾਧਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਦਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ B, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ ਸਾਧਨ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A, ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੈਕ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A, ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ। ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ C, ਮੈਗਨੀਜ਼। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ B, USA, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ B, 18ਵੀਂ ਸਦੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼, ਡੱਚ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ D, ਅੰਗਰੇਜ਼। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ A, 1746 to 1748 ਈਸਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਕਟ 1773 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਸ਼ਨ C, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ। ਨੀਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ C, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ C, ਮੁੰਬਈ। ਖਾਸੀਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਟਸ ਤਿਰੁਤ ਸਿੰਘ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਏ ਅਤੇ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ ਸਹੀ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਸਾਮ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ। 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਝਾਂਸੀ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡਾਂਡੀ। ਸਮੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀਰੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ 3 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ। 42 ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ PDF ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਸਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਸੁਖਸ਼ਮ ਮੈਮ ਕੀ ਕਲਾसेस। All the very best for your exam on Monday. Stay blessed, study hard.